बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं थोड़ी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अज असी मौजूद हाँ मंडी बहाउद्दीन और मंडी बहाउद्दीन शेरां दा शहर है और अज असी मौजूद हाँ यूसी छिमोच और गाँव छिमोच। और नाज़रीन तुसी जानते हो छिमो हिस्टरी अगर देखा जाए तो मंडी बहाउद्दीन की हिस्टरी छिमो एक ऐसा गाँव है जिदा सियासत एक बड़ा अरूज रहा है थे और सियासत की एक बहुत बड़ी हिस्टरी रही है। इस तरह और सियासत एक ऐसा नाम है जिदे अरूज और जवाल ऑब्वियसली आंदा है बिल्कुल इस तरह ही जिवें जवानी और बुढ़ापा तुहानूं पता है लाइफ का एक बहुत लाजमी जुज़ है, ऐसे तरह ही सियासत अरूज और जवाल आंदा है। अज जिहड़ी शख्सियत साडे नाल मौजूद ने किसी भी तारफ के मुहताज नहीं, वो वाइस चेयरमैन रहे ने डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन दे और साबिक नाज़म भी रहे ने और सियासत उन्होंने खानदान का एक बहुत बड़ा नाम है। चौधरी सईद मुहम्मद उन्होंने दादा अपना तारफ आप सन 3 दफ़ा MLA रहे और सब तो वड्डे इलाके मेहमान नवाज सन और अगर देखा जाए तो एक वड्डे ज़मीनदार की हसीयत नाल इलाके अपनी पहुँच तक उन्होंने समाजत भी सी। इस तरह ही अगर उन्होंने बेटियां का नाम लिया जाए तो चौधरी अनार खान जड़े सन वो ज़मीनदार सन, सुल्तान महमूद रिटायर्ड SP भी सन और 97 वो MPA भी रहे। और इस तरह ही अगर उन्होंने दूसरे बेटे का गल की जाए तो चौधरी अहमद यार अपने ज़माने 93 MPA भी रहे ने और ज़्यादा दौर मजलिसे अशूरा के मैंबर भी रहे ने। और इस तरह ही उस सियासत उन्होंने हिस्टरी नीचे लैके थोड़ा जिन्ना आ जाइए तो आरफ साहब उन्होंने कज़न ने जड़े कि MPA भी ने और PMLQ दे इस टाइम डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन दे सदर भी ने। और उस तो बाद उन्होंने ही वड्डे भाई मोहम्मद यार गोंदल जड़े ने इस टाइम मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी ने। और नाजरीन मार्केट के किहड़े मसाइल होंदे ने इस पर भी डिस्कस करांगे, सियासत पर भी डिस्कस करांगे, सियासी नुकता नज़र पर भी डिस्कस करांगे। और हुण थोड़ा जिहा असीं आ जाने चौधरी अनार खान साहब की बेटियां की तरफ से उन्होंने बेटे बड़े जड़े सन रब नवाज वो साबिक नाज़म रहे ने। इस तरह हिजर हयात गोंदल UC छिमो दे चेयरमैन रहे ने। साढ़े नाल मौजूद ने जफ़र इकबाल गोंदल साहब नहायत सादा मजाज इंतहाई शरीफ मिलनसार मेहमान नवाज और इंसानियत की कदर करने वाले इंसानियत नू फरोग देने वाले जड़े अपने डिस्ट्रिक्ट के साबिक वाइस चेयरमैन रहे ने, साबिक नाज़म रहे ने UC छिमो दे और मैंबर रहे ने पब्लिक सेफ्टी कमीशन दे। आओ नाजरीन उन्होंने को पुछने सियासत की इन्नी वड्डी हिस्टरी के मालक होंदियां इस वक्त चूँकि मैंने जिस तरह दसिया कि अरूज और जवाल चूँकि ज़िंदगी का हिस्सा वे उन्होंने इस वक्त की सियासत कैसी महसूस होती है? अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए हमें इस अहल समझा कि आपने हमारी बात आवाम तक पहुँचाने के लिए और आप हमारे इधर डेरे पे हाजिर हुए, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सही चौधरी साहब सब तो पहला सवाल मेरा है कि पंजाब और UC स्पैशली डिवीजन गुजरांवाला का जिक्र करिए तो UC छिमो जड़ी है मंडी बहाउद्दीन एक बहुत बड़ा नाम थोड़े सियासत के घराने का पूरा तजकरा थोड़े दादा की एक हिस्टरी जिन्होंने लोग सलाम करते सन और 3 दफ़ा वो MLA भी रहे ने। इस दे बारे या अपनी विरासत के बारे तुसी की आवाम नू या नाजरीन नू आगाही दोगे? सियासत विरासत नहीं आखी जाती जी जी, सियासत विरासत अवाम की होंदी है। अवाम बंदे ते इतमाद कर दी है, अवाम उस बंदे ते मतलब इस हद तक इतमाद कर दी है उसनों उत्ते दे उत्ते ले जाती है। लेकिन जिहड़े लोग सियासत नूं विरासत समझते हैं मैं समझदा कि उन्होंने अच्छी गल नहीं। दूसरा साडा बड़ा नाम सी दादे परदादे असी कुछ भी नहीं। हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस है कि हमने अपने बाप दादा की कमाई को लूज़ किया है और हम उस मेरिट पे पूरे नहीं उतरे। हमें इस पे अफसोस भी है। सही सही जो सब जिस तरह तुसी मुस्लिम लीग नून नू रिप्रेजेंट करते हो और मुस्लिम लीग नून नाल तुहाडा रिलेशन है और अगर देखा जाए तो तुहाडे कज़न जड़े ने औकाफ लीग दे इस टाइम सदर ने डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन दे। व्हाट्स हैपेंड विद यू एंड योर ब्रदर के डिफरेंस जमात का क्या नजरियाती है या जाती? पार्टियां भी मुखलिस नहीं हैं जी जी। एक बंदा सारी उम्र पार्टी नाल रहिंदा लेकिन पार्टी अपना मुफाद वेखदी है। बेसिकली शुरू तो साडी फैमिली साडे बुजुर्ग जिहड़े वो मुस्लिम लीगी सन लेकिन मुमकिन है साथों भी कोई गलती हो गई होवे, मुमकिन है असी पार्टियां दी इतमाद ना रख सकते हुए, मुमकिन है नवे सियासतदान ज़्यादा हो गए और साढ़े तो ताकतवर हो गए, मुमकिन है साड़ी अपनी कोई नचाकी साडा नुकसान किया हो।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਗਰਮ ਸਰਦ ਮਾਹੌਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਜ ਦੁਆਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਸਗਰ ਚੂੰਕਿ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ ਰੋਲ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਜਾਂ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਅਸਾਂ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਜਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ੂਰਾ ਸਾਨੇ ਨੇ, तमाम ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ थे। लेकिन असल बात है ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੈਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਚਾਕੀ ਦੇਖ ਲੋ ਤਾਂ को अल्लाह दी तरफों को मुमकिन है साथों को गुस्ताखी हुई था। लेकिन काम असा काफ़ी कराए ने ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਫਾ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਲਵਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਰਫ ਜੋ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, अगर भाई आरफ या मैं या दूजी साड़ी फैमिली मेरे कज़न मेरे भाई जो कुछ भी असी हाँ असी बुजुर्गों की असी आप कुछ भी नहीं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪ मेरा ख्याल है उस म्यार ते नहीं पहुंच सके। बिल्कुल लेकिन तो सर ਤੁਸੀਂ मैं दोबारा उसे गल में दोहराऊंगी कि वाइस चेयरमैन होने के नाते और जो रियाज असगर साहब चेयरमैन सन ऑब्वियसली मंडी बहाउद्दीन ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਸਨ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹ वो एवरीथिंग ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ, ਮੈਂਬਰ ਸੇ ਬੈਸੇ ਸ਼ੂਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, MP ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਫੰਡ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਰਫ MPA ਬਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MPA ਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਆਰਫ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ठीक एक फैक्ट्री मतलब ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ बोल के गल नहीं करते। जी जी चौधरी बहुत अच्छे लोग ने, मेहमान नवाज ने, बड़ा नाम है, लेकिन इस जिले की बदकिस्मती है कि चौधरी तो आज़ाद नहीं पे होता है। मुमकिन है मेरी गल मीडिया ते कोई सुने या चौधरी ते जितनियां फैमिलियां भी हैं इस मंडी भवन दी सियासत मोहतरम ने सारे, हर बंदा अच्छा आदमी है, मेरी गल किसी के कहने नाल कोई बुरा नहीं होता, बिल्कुल कोई जितना भी कोई कहे कोई बंदा बुरा नहीं होता। हर बंदा जितना जितना किसी का वड्डा मुफाद है उतनी उतनी उसके दिल में थोड़ी थोड़ी मतलब मुनाफकत लफ्ज़ वैसे अच्छा नहीं, लेकिन मैं इतना पढ़िया भी नहीं कि मैं इस जगह पे वो लफ्ज़ और इस्तेमाल कर। तमाम सियासतदान जिहड़े हैं जिहड़ियां वड्डियां फैमिलियां ने वो इस टाइम अपने जिस तरह बंदे कहते हैं कि मैं मतलब ढिड दे विच गोडे लैके बैठे ने, जिला आज़ाद नहीं हो रहा, जिला सिर्फ मोहम्मद खान भट्टी का है। 93 में जिला मंडी बहाउद्दीन बने जी, 93 में इस शह सफैदी के मालिक जी तहसील मंडी बहाउद्दीन है, इस तहसील मंडी बहाउद्दीन शह सफैदी के मालिक चौधरी बरादरान सन। मतलब ये मंडी बहाउद्दीन के सुबह लोग इधर जाते सन तो सामने सूरज होंदा सी, वो सूरज दी छावां उन्होंने चेहरे के सामने पैदियां तो वापस जे जाते हैं तो सूरज मगरे की तरफ आ जाता है, छावां इन्होंने बंदियां उस सूरज दी छावां बचियां दौड़न की शुरू हुई। लेकिन चौधरियां का नाम जिहड़ा पैदा करने वाला है वो तहसील फालिया साबका तहसील फालिया जिहड़ा मौजूदा मंडी बहाउद्दीन जी जी चौधरियां इत्थों अच्छी चौधरी जोहरी लाई अपनी हिस्ट्री में जिता रहा। जितने बड़े नाम जिहड़े चौधरी हैं जिमींदार इत्थों के वड्डियां फैमिलियां वो चौधरी जोहरी लाई सपोर्ट करती रही। क्यों कि जिला नवाबां दा सी, नवाब चौधरी जोहरी लाई तो पहले ताकतवर धड़ा सी। चौधरी जोहरी लाई
ਡਿਵੈਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹਨ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਗ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਗ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਮਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਭਲੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏ, ਭਲੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏ, ਭਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ 33 ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਭਵਨ ਗੋਂਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ 33 ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ 53 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵੋਟ 43 ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 40 ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਗਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਜੋ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਾਈ ਰਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਜ਼ਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ। ਯੂਸੀ ਛਿਮੋ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਛਿਮੋ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਛਿਮੋ ਐਸਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਛਿਮੋ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਲ ਬੜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾ 3 ਦਫਾ ਇਹ ਗੱਲ ਛਿਮੋ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਆਨੈਸਟ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਛਿਮੋ ਗਾਉਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 3 ਦਫਾ MLA ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਖੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਮਰੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਮਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਸਭ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਾਜੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ, ਚੰਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਸਰ ਬੁਸਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ? ਇਹ ਰਾਏ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਮਨਸਲਿਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਖੁਦ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਰੇ 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ 4-4 5-5 ਚੱਕਰ ਲਾ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਨ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਜੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ
तलक वास्ता भी बंदे का होंगे कि मैं एडा बड़ा सियासतदान भी नहीं, मैं अपने आप को समझता भी मैं की गल है। लेकिन मैं इतना कि अल्लाह ताला का मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ, फख्र भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा अल्लाह ताला ने मैंने इतने अकल जान दी है कि बंदा वेखने ना पता लग जाता है भी ये कितना हमदर्द है, ये की कुछ करेगा। सियासतदान ते अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होंगी। 8 लाख बंदे ते MNA दा हल्का है, 4 लाख बंदे ते MP दा हल्का, बिल्कुल। अगर वो बंदा मुंतखब होता तो 8 लाख बंदे का सरबराह है। सही बात। MP मुंतखब होता तो 4 लाख बंदे का सरबराह। मतलब बंदे 8 लाख बंदा एक बंदे ते इतमाद करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कोई गल नहीं है, गल बंदे कोशिश करनी चाहिए है कि मैं हक सचते रहा, मैं गल खुली अपनावा। क्यों नहीं है साढ़े MNA MP जिले दे बड़ा अच्छा जिला है, बड़ा खांदा पींदा जिला है, बहुत अमीर है जिला वैसे जी जी। तो इस जिले दे विच मतलब सालों तो ये नहीं भी हुण दे मतलब हुण DC ਜਾਂ SP लगा है तो लुट मार कर रहा नहीं। इत्थे मेरी गल सुनो, मंडी भावदीन दे विच सिपाही तो लैके SP ताई, पटवारी तो लैके DC ताई, इत्थे अल्लाह तेरा ही आसरा है, गल कुछ नहीं। इस जिथे भी लैना सिर्फ चंद बंदे ने जिन्हें उन्हें अपनी नौकरी बचानी है, उन्हें नौकरी बचानी है, उन्होंने बुलाण के चाहे प्याण दे। जो DC SP है तुम जाओ दफ्तर में, सुबह 9 बजे दफ्तर खुलता है, 12 बजे DC SP दफ्तर बंद है। DC SP 12 बजे बंद है, 1 बजे तो फिर चाय पीण लग पैंदे। 1 बजे चाह पीने तो बाद मीटिंग कॉल आ जाती है, 5 बजे तो उत्थे बैठे रहते बंदे। उन्हें खुदा न जान नहीं देनी भी मकसद ये गल है असीं इन्हां बंदियां इस गल नूं कंटिन्यू करने आ। मेरा सवाल बड़ा एक और माइंड विच ऑकरिंग होया वे और मैं चाहनी हाँ कि बहुत ज़रूरी है। अगर कंपैरिजन किया जाए, तुसी वाइस चेयरमैन रहे हो उस दौर का और होने दे दौर का, तो इंस्टीट्यूशनस दे वर्क तो हाउ कैन यू सैटिस्फाई? पाकिस्तान की सियासत आज़ाद ही नहीं, मैं रहा तां ही हुण कोई आज़ाद ही नहीं है। जिस भी हर सीनियर पॉलिटिक्स के मतलब तुस की कहते मुरीद बन के रहना, है गल तुसी हक की गल नहीं कर सकते। मैं उदों रहा तां ही अज रहा, उदों भी मकसद ये चीज़ सी, सिस्टम सी बिल्कुल। ये जेडे मेरी गल सुनो ना, तुसी अगर सियासत करनी है ना तो तुसा इस हद तक बेगैरती दी खुशामद करनी है कि मतलब अगर अपनी इज्जत मिट्टी वे रोड़ के अगर सियासत करनी है तो अपनी इज्जत मिट्टी वे रोड़ के तो तुसा खुशामद करनी है, सियासत करनी। हक की सच इत्थे सियासत का सवाल ही नहीं पैदा होता। खुशामद फर्ज किया MNA MP वो अपने पार्टी लीडर के इस हद तक खुशामद करते हैं। आम आवाम जिस तरह जाके उन्होंने बूहें से सवेरे जाके बह रही है 10 बजे तक, मकसद खज्जर ते खुआर होंगे रहते यार। दोनों पार्टियां ने टैलीफोन कर देने ने, गल एक पार्टी का फोन अंदर वड़ के कर देना, एक बार बाहर। मैं हकीकत ईमानदारी की गल है, मैं अपने अपने हक ते सच दी यार अपने दिल की आवाज़ मैं मुमकिन है किसी, लेकिन मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा। हर बंदा मेरे नालों अच्छा है, मेरे ना इतने वसायल ने ना, मतलब ये गल है मेरा ये गल है। मैं एक कुछ चीज़ां मैं कथित तौर पर मेमरी या सियासत कुछ चीज़ां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। मैं अपनी सब तो ज़्यादा मेरी अवलीन तरजीह है कि मेरी इज्जत जी जो है बाहर रखनी उसमें गल। मैं इज्जत अपनी मैं अपनी इज्जत रोल के मिट्टी में रोल के तो मैं कोई नहीं वह लेना चाहना, या मैं किसी ने गल मेरा बाप अपना ही है, मेरा बाप अपने ही मेरा बड़ा है। हर बंदे का अपना प्यो उसका बड़ा है। कोई आखे ना फलाने का प्यो जी फलां सी नहीं, हर बंदे का अपना बाप अपना बाप। सर अगर ब्यूरोक्रेसी की गल की जाए तो जिस तरह तुसी अदारियां का जिक्र कर रहे हो, और ये कोई शक नहीं, असीं सारे जानते हैं, ये कोई शक नहीं, कोई छुपी गल नहीं कि करप्शन जी भी अरूज ते बाकी मामलात भी इस तरह ही। सब तो ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी मंडी भावदीन के लोग ने माशाल्लाह एजुकेटेड ने, पढ़े लिखे ने, स्टैंडर्ड ने। उस तो अलावा नाल ही अगर कोई सैशन जज है, कोई जज है, कोई सिविल जज है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट के ब्यूरोक्रेसी के हवाले नाल, अपने डिस्ट्रिक्ट की पॉवर्टी के हवाले नाल, अपनी डिस्ट्रिक्ट की सियासत के हवाले नाल एक मुतफिका राय की दोगे? जी जो तुसी पे कहते हो ना कि बहुत ज़्यादा मतलब सरकारी मुलाजम ने इस मंडी ब्यूरोक्रेसी में मतलब अदालत दे भी हैं, पुलिस भी है,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਨੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਯਾਦ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੈ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਸਟ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਮੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਸ਼ੁਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਨੂਬ ਦੀ ਤਰਫ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਤਰਫ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸ਼ੁਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ 15-20, ਲੇਕਿਨ मैं इलेक्शन लड़ना चाहना तो मैंने नो प्रॉब्लम। क्यों? इतना कि मेरा दायरा कार है, मैं बंदे चलो हर पिंड दे विच 100 नहीं 50 नहीं 2 नहीं मैं जानना, लेकिन मेरे वास्ते मसला नहीं है। मुमकिन है किसी कैंडीडेट वास्ते होए, लेकिन जेडे अवाम ने एक छोटे लोग ने, ये इदारा छोटा जिहा होता है, बगैर काश्तकार ने उन्हें शोधे मतलब बच्चे दर्ज होने वाले होंगे ने, किसी नकल लेनी होंगी, किसी फौतगी का, किसी निकाह दर्ज कराना होंगे, उन्होंने वास्ते मसाइल पैदा है। उन्होंने वास्ते तुझ जेडे तुहाडे कौंसल का हैडकुआटर है उस दे इलाका नज़दीक तरीन होना चाहिए है कि लोगों को सहूलत मिले, लेकिन ये पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कर किया। जी जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने नक्शा रख के ते हर जगह ते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨਾਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਛਿਮੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਛਿਮੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਗੱਲ 3-4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ 3-4 ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਦਾ ਯਾਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਖਰ ਉਸ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਰੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਦਿਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਸੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਹੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੋੜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਦਾ, ਜੋ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਖਰਾਜਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 2 3 4 5 ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਮਾਮਲਾਤ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਐਸਨ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ, ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 4-5 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।